नमस्कार दर्शक बंधु, आज ହେଉଛି 22 ଜାନୁଆରୀ गुरुवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे रहिछि आईएमडी रो सतर्क सूचना। जानुआरी 25 पर्यंत प्रबल वर्षा, प्रदूषणरू मिलिबो आश्वस्ति। पाणीपाग विभाग आकलन अनुଯାयी दिल्ली समेत भारतर अनेक स्थान में वर्षा हेबार संभावना रही। यही समय वायु गुणवत्ता उन्नत हेबा परे दिल्ली एनसीआर रे ग्राफ 4 प्रतिबंधक को हटाई दियाजिबो। तथापि दिल्ली रे वायु गुणवत्ता सूचकांक बा AQI आज अनेक अंचल रे प्राय 400 रही। आईएमडी अनुଯାयी दिल्लीर आकाश आज आंशिक मेघुआ रहिबो। परवर्ती खबर, संबलपुर सहर रे दुर्घटना, ट्राफिक नियंत्रण पाई प्रशासन बड़ पदक्षेप। बरईपाली और रमेड छक एनएच रे हेबो अंडरपास। उभय छकरे दुर्घटना और ट्राफिक नियंत्रण पाई प्रशासन बड़ निष्पत्ति नेइछि। एने जातीय राजपथ प्राधिकरण कर्तृपक्षक सह जिला प्रशासन आलोचना पर प्रस्ताव मंजूर होइछि। परवर्ती खबर, 500 पर पुणी 100 बुला कुकुर को हत्या, चिंता बढ़ाइला तेलंगाना। थमुनी कुकुर हत्या, विष देई पुणी थरे बुला कुकुर को हत्या करा जाइछि। पूर्वरु विष देई 500 बुला कुकुर को मारिथिले, एबे पुणी आउ 100 कुकुर जीवन नहीं जाइछन्ति, जहाकु नै पुणी चर्चा को आसीछि तेलंगानार रंगारेड्डी जिलार याचरम गाँ। 100 बुला कुकुर को विष देई मारिबा अभियोग रे राचाकोंडा पुलिस मामला रुजु करिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे मिलिला धला सुना। ओडिशा माटी तले लुचि रही धला सुनार भंडार। नयागढ़ जिलू आसिला राज्य पई एक बड़ खुशी खबर। भूतत्व विभागर सर्भेरु जना पड़ी जे एठारे विपुल परिमाणर लिथियम गच्छित अछि। मोबाइल फोन ठारू आरंभ करी इलेक्ट्रोनिक गाड़ीर बैटेरी तैयारी रे व्यवहृत हेउथिबा एही मूल्यवान धातु को विश्व बजार रे व्हाइट गोल्ड बोली कुहा जाए। एही आविष्कार ओडिशार भाग्य बदलाई देबार क्षमता रेखा। परवर्ती खबर, महिला को मिलिबो मासिक 7,000, केमिति आवेदन करिवे। महिला को स्वावलंबी करिबा पई केंद्र सरकार आरंभ करिसंती बीमा सखी योजना। एही योजना माध्यम जोगु महिला मानंकु प्रति मासरे 7,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। 18 रु 60 वर्ष बयस जे कौनसी महिला जीए अति कम रे 10म श्रेणी पास करिसंती सेमाने एथिपई आवेदन करिपारिबे। इच्छुक महिला माने आधार कार्ड, बासस्थान प्रमाणपत्र, शिक्षागत योग्यता पत्र सह ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट किंबा निकटस्थ केंद्र को जाई आवेदन करिपारिबे। एहा महिला मानंकु आर्थिक स्वाधीनता देबा सहायक हेबो। परवर्ती खबर, EPF रो बड़ धमाका, मिलिबो 46,000 टंकार बोनस। चाकरी करुथिबा व्यक्तिंको पई सबुठारु बड़ खुशी खबर। EPFO तरफरु खूब शीघ्र मिली पारे 46,000 टंकार बंपर बोनस। रिपोर्ट अनुଯାୟୀ चलित आर्थिक वर्ष पई सुद हार वृद्धि एवं बोनस बंटन नहीं सरकार एक बड़ घोषणा करबाकू जाउछन्ति। एहा कोटी कोटी खाताधारींको पई एक दीपावली भेटी सदृश हेबो। केवल सरकारी नुहे, बेसरकारी कर्मचारी माने मध्य एहार लाभ पाइबे बोली आशा करा जाइछि। एही खबर मध्यमित परिवार आर्थिक स्थिति रे बड़ परिवर्तन आनी पारे। नमस्कार दर्शक बंधु, सुभद्रा योजना को नहीं एबे गोटे बड़ अपडेट आछि। श्रीमती प्रभाती परिडा सुभद्रा योजनार नुआ हिताधिकारी माननकु नहीं आज गोटे बड़ अनाउंस करिसंते। श्रीमती प्रभाती परिडा कहवा अनुसार आसंता 22 तारिख दिन समस्त योग्य सुभद्रा योजना हिताधिकारी माननकु एककालीन 10,000 टंका मिलवा जाउछि। देखंतु श्रीमती प्रभाती परिडा आज घोषणा करिसंती मोट 4,57,681 जन महिला हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से आहुरी मध्य कहिसंती जे नुआ भावे 1,78,398 जन को सामिल करा जाइछि। से माने पाइबे प्रथम किस्ती। तेबे प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को सामिल करा जाइछि। से माने भी एकाथरके पाइबे 2टी किस्ती। सेहीपरि अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा रे सामिल करा जाइछि। मोट 250 कोटी टंकार सहायता राशि खाता को जीवो।
ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବହୁଦିନରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବି ଖୋଲିଥିଲା। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୂର୍ବତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ MBPY ଓ NSAP ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, RBIରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମାସକୁ ଦରମା 46,000। ଆପଣ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ପର ଅଫର, ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା। ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ମ ପାସ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। RBI 572ଟି ଅଫିସ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2026 ଜାରି କରିଛି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10ମ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଗାଇଡଲାଇନ୍। କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଆମ ବସ୍ ସେବା? ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ପୁରୁଣା ବସ୍ ସ୍କ୍ରାପିଂ ହୋଇ ଆସିବ ନୂଆ ଛୋଟ ବସ୍। ଲଗାତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଖାମଖିଆଲି ଗାଡ଼ି ଚାଳନାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ ଆମ ବସ୍। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ବସ୍ ସେବା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ରୁଟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଏକ ନୂତନ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେତନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବୀମା, ଋଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ଆଉ କେବଳ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୀମା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ ଏବଂ ସୁଲଭ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ୟାକେଜ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବର୍ଦ୍ଧକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏ ସୁଯୋଗ ଜମାରୁ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ତୁରନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ନୂଆ ବର୍ଷର ସେଲ୍ ଇନ୍‌ଟୁ 2026 ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସେଲ୍‌ରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଫର୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଗୋର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ 1 ମାସରୁ 24 ମାସ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ଚେକ୍ ଇନ୍ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପେପର, ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ବୟସ ପ୍ରମାଣକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଶିଶୁର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଲେଉଟିବ ଶୀତ। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପାରଦ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 18 ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଶୀତରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟର ବଡ଼ ରାୟ। ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିଭ୍-ଇନ୍ରେ ରହିବା ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିବାଦ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ତାହା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଖବର, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଜିବ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ମୋହର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ଏବେଠୁ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାରେ ବି ମିଳିବ ସଂରକ୍ଷଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ 11.25% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ SC/STଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଗୁଣା ସଂରକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ଖାଲି ଶିକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ, OBCଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। ଏପଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମଞ୍ଚର ଦାବି 11 ନୁହେଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫଟାଫଟ ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ରୋକ। 10 ମିନିଟରେ ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରିକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ଫିଚରକୁ ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ସକ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ରାସନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 1 କେଜି ନୁହେଁ 9 କେଜି ମିଳିବ ଗହମ। ତେବେ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗହମର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିହାରର ଆରୱଲ ଜିଲ୍ଲାର 1,11,245 କାର୍ଡ ଧାରକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ମାସରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଏବେ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 28 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 16,367 ଅନ୍ତର୍ଦୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ 94,878 PHH ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଟିରେ ମିଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନର 9 ତାଲା, ସେଚ ସଦନ ଓ ରାଜୀବ ଭବନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏସବୁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଯିବ। 9 ତାଲାରେ ଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।